سلام مسنون، میں نشاط احمد آپ تمام ساتھیوں کا استقبال کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں، سواگت کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل جی ایس آن لائن پر۔ آج کے اس خاص ویڈیو میں یعنی ایپیسوڈ نمبر 2 میں ہم آپ کے سامنے فسانہ عجائب جو کہ رجب علی بیگ سرور کا لکھا ہوا داستان ہے، اس سے جتنے بھی اہم نکات ہوں گے، جتنے بھی اہم پوائنٹس ہوں گے اور اس کے جو کردار ہوں گے اور اس کے جو خلاصہ ہیں ان تمام کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے ہم نے ایپیسوڈ 1 میں میر امن دہلوی کے باغ و بہار داستان کو لے کر آئے تھے اور وہ بھی آپ لوگوں کو بہت پسند آیا تھا۔ ساتھیوں چلیے تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کر دیجئے، یدی آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ایک بار ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ساتھیوں اب یہاں سے ہم سب سے پہلے رجب علی بیگ سرور کے بارے میں جانیں گے۔ رجب علی بیگ سرور اصل نام تھا رجب علی بیگ اور ان کا تخلص تھا سرور۔ والد کا نام تھا اصغر علی بیگ۔ کیا نام تھا؟ اصغر علی بیگ۔ ان کی پیدائش سن 1786 عیسوی لکھنؤ میں ہوئی تھی۔ ان کے استاد تھے آغا نوازش شاعری کی اور ان کی وفات جو ہے سن 1869 عیسوی بنارس میں ہوئی تھی۔ سن 1869 عیسوی میں مرزا غالب کی بھی وفات ہوئی تھی، یہ ہمیں یاد رکھنا ہے۔ فسانہ عجائب کے لکھنے کا سبب یعنی کیوں لکھا گیا؟ تو فسانہ عجائب میر امن کی شہر آفاق تصنیف باغ و بہار کے جواب میں سن 1824 عیسوی میں لکھی گئی۔ یہ بہت اہم ہوتا ہے کہ فسانہ عجائب کب لکھی گئی؟ تو سن 1824 عیسوی میں لکھی گئی اور 1843 عیسوی میں پہلی بار شائع ہوئی۔ اس کتاب کی تالیف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سن 1824 عیسوی میں سرور اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ وقت گزاری کے لیے کسی دوست نے ان سے کسی قصے کی فرمائش کی۔ سرور نے ایک قصہ بیان کیا۔ کچھ عرصے بعد ایک قتل کے الزام میں انہیں جلا وطن کر دیا گیا۔ سرور کو لکھنؤ چھوڑ کر کانپور جانا پڑا۔ لکھنؤ اور دوستوں کی جدائی کے غم کو فراموش کرنے کے لیے اسی سال یعنی سن 1824 عیسوی میں انہوں نے فسانہ عجائب کو تصنیف کیا۔ فسانہ عجائب کانپور میں لکھی گئی۔ یہ بہت ہی اہم پوائنٹ سے ہے، اس کو یاد کیجئے گا کہ فسانہ عجائب سن 1824 عیسوی میں کہاں لکھی گئی؟ کانپور میں۔ سرور نے فسانہ عجائب حکیم اسد علی کی فرمائش پر لکھی۔ فسانہ عجائب میں لکھنؤ یعنی پیدائشی وطن کی تعریف اور کانپور یعنی جلا وطن کی مذمت کی گئی ہے۔ فسانہ عجائب میں دو بادشاہوں کی مدح کی گئی ہے یعنی دو بادشاہوں کی تعریف کی گئی ہے۔ ایک بادشاہ غازی الدین حیدر جس نے سرور کو سن 1824 عیسوی میں کانپور جلا وطن کیا۔ دوسرا بادشاہ نصیر الدین جس نے سرور کو واپس بلایا اور اس کے دربار میں یہ داستان پیش کی گئی۔ اب یہاں سے ساتھیوں فسانہ عجائب کا مختصراً خلاصہ ہم لوگ سنیں گے اور آپ بغور سماعت فرمائیے۔ فسانہ عجائب کا قصہ یہ ہے کہ قسمت آباد کا بادشاہ فیروز بخت، کون ساتھیوں؟ کون بادشاہ؟ فیروز بخت۔ یہاں پر ایک بات آپ کو یاد رکھنا ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد جو ان کی پیدائش سن 1888 عیسوی مکہ معظمہ میں ہوئی تھی، جو کہ ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم تھے، جو کہ مسلمانوں کے رہنما تھے، ایک مفکر تھے، ایک مدبر تھے، ایک شاعر تھے، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا جو بچپن میں ان کے والد جو پکارا کرتے تھے فیروز بخت کہہ کر ان کو پکارا کرتے تھے۔ کن کو؟ مولانا ابوالکلام آزاد کو۔ تو یہاں سے یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی ہے۔ فسانہ عجائب کا قصہ یہ ہے کہ قسمت آباد کا بادشاہ فیروز بخت، کہاں کا بادشاہ؟ قسمت آباد کا بادشاہ فیروز بخت 60 برس کی عمر میں بھی لا اولاد تھا۔ دعاؤں کے بعد اس کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے جس کا نام جان عالم رکھا جاتا ہے، یعنی ان کے لڑکے کا نام کیا تھا؟ جان عالم رکھا جاتا ہے۔ یہاں پوچھا جاتا ہے ساتھیوں کہ جان عالم کون ہے؟ تو یہ قسمت آباد کا بادشاہ کس کا؟ فیروز بخت کا لڑکا ہے۔ کون؟ جان عالم۔ نجومی بتاتے ہیں یعنی جو نجوم جو غیب کی باتیں بتلاتے تھے وہ بتلاتے ہیں کہ 15ویں برس میں شہزادے کو مشکلات سہنی پڑیں گی اور راج پاٹ چھوڑ کر دیس بدیس جائے گا۔ 14ویں برس میں اس کی شادی ماہ طلعت سے کر دی جاتی ہے۔ کس کی شادی؟ جان عالم کی شادی کس سے کی جاتی ہے؟ ماہ طلعت سے۔ کب؟ 14ویں سال میں۔ ایک روز شہزادہ بازار سے
तोता खरीद लाता है जो इंसानों की तरह बोलता है। तोते की ज़बानी अंजुमन आरा के हुस्न की तारीफ सुनकर शहजादा उसके इश्क में गिरफ्तार हो जाता है। साथियों, यह भी बहुत अहम किरदार है कि अंजुमन आरा कौन है। तो अंजुमन आरा वही है जिसकी इश्क में गिरफ्तार हो जाता है जाने आलम। यह भी पूछा जाता है कि फसाना अजायब का दो अहम किरदार जो है वो कौन कौन है, जाने आलम है और अंजुमन आरा है। तोते की ज़बानी अंजुमन आरा के हुस्न की तारीफ सुनकर शहजादा उसके इश्क में गिरफ्तार हो जाता है और शहजादा अपने वजीर व तोते के साथ मलिक ज़र निगार के लिए रवाना हो जाता है जहां अंजुमन आरा रहती है। रास्ते में शहजादा एक खूबसूरत हिरन पकड़ने की ख्वाहिश में तोते और वजीरजादे से बिछड़ जाता है और जादू में गिरफ्तार हो जाता है। नक्शे सुलेमानी की मदद से छुटकारा पाता है। उसकी मुलाकात मेहर निगार से होती है। उसकी मुलाकात मेहर निगार किससे होती है? मेहर निगार से, जो उससे इश्क करने लगती है। कई मुसीबतों से गुजरकर वो मलिक ज़र निगार पहुंचता है। एक जादूगर की कैद से अंजुमन आरा को छुड़ाता है। यानी वहां पर भी अंजुमन आरा कैद थी, उसको एक जादूगर की मदद से क्या करता है? छुड़ा लाता है और उसे हाल दिल सुनाता है। कौन सुनाता है? कौन सुनाता है साथियों? जाने आलम। कौन सुनाता है? जाने आलम। किसको सुनाता है? अंजुमन आरा को। अंजुमन आरा के बाप की मर्जी से दोनों की शादी हो जाती है। वापसी में वो मेहर निगार से भी निकाह कर लेता है। यानी वापसी में मेहर निगार से भी वो निकाह कर लेता है। कौन? जाने आलम, बादशाह फिरोज बख्त का लड़का। लेकिन वजीरजादे की साजिश से वह मुर्दा बंदर में अपनी रूह मुंतकिल कर देता है। मौका पाकर वजीरजादा शहजादे के बदन में अपनी रूह मुंतकिल कर लेता है। मेहर निगार उसे हर मुसीबत से बचाती है। कई मुश्किलात से गुजरकर वह वापस आता है। आखिर में वजीरजादे की को सज़ा दी जाती है। तो ये था मुख्तसरन खुलासा। तो यहाँ से दो तीन बातें जो हमें पता चला वो ये है कि फसाना अजायब में जाने आलम, अंजुमन आरा, मलिका मेहर निगार, माह तिलअत और वजीरजादे के अलावा तोता, सौदागर, जोगी, देवनी और अंजुमन आरा का बाप वगैरह के किरदार भी मुतहर्रिक नजर आते हैं। बट सबसे अहम किरदार जो है वो है अंजुमन आरा और साथियों जाने आलम। जाने आलम, अंजुमन आरा और मेहर निगार फसाना अजायब के अहम किरदार हैं। फसाना अजायब के मरकजी किरदार जाने आलम हीरो और अंजुमन आरा हीरोइन है। फसाना अजायब का सबसे ज्यादा कामयाब, मुतहर्रिक और जानदार किरदार मलिका मेहर निगार है। मेहर निगार का किरदार इतना फ़आल और जानदार है कि डॉक्टर नीर मसूद ने मलिका मेहर निगार को हीरोइन करार दिया है। फसाना अजायब के दिगर खुसूसियात ये भी हैं कि फसाना अजायब उर्दू और शुमाली हिंद की पहली तवाज़ात दास्तान है। आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आपको पूछा जाएगा कि शुमाली हिंद की पहली तवाज़ात दास्तान कौन है, तो चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन होंगे फसाना अजायब। आप फौरन फसाना अजायब पर टिक लगा दीजिएगा। पहली तवाज़ात दास्तान होने के बावजूद फसाना अजायब पर कहीं कहीं गुलशन नौबहार, सहरुल बयान, दास्तान अमीर हमजा, बहार दानिश, पद्मात का अक्स भी नजर आता है। साथियों, ये था कुछ अहम पॉइंट्स। अब सुरूर की जो दिगर तसनीफात हैं वो ये भी है, उसको भी आप मुलाहिजा फरमा लें। शगुफ़ाए मोहब्बत ये सुरूर की दूसरी किताब है जो सन 1856 ईस्वी में लिखी गई। इस किताब का किस्सा प्रेमचंद खितरी की तसनीफ मलिक मोहम्मद रजी तबरेज़ी से माखूज है। गुलजार सुरूर की तीसरी तसनीफ है जो मुल्ला मोहम्मद रजी तबरेज़ी की फ़ारसी किताब हदाइकुल अश्शाक का उर्दू तर्जमा है। ज़बान व बयान के एतबार से सुरूर की यह दूसरी अहम किताब है। शबिस्तान सुरूर अलिफ लैला का तर्जमा है जो सन 1279 में लिखी गई। फसाना इबरत
सन 1856 ईस्वी में लिखी गई। इसमें सुरूर ने अवध के आखिरी 4 बादशाहों के हालात बयान किए हैं। लखनवी तारीख के एतबार से यह किताब सबसे अहम है। सुरूर सुल्तानी सुरूर ने सन 1874 ईस्वी में वाजिद अली शाह की फरमाइश पर, वाजिद अली शाह ये लखनऊ के नवाब थे, की फरमाइश पर एक फारसी किताब शमशीर खानी का उर्दू तर्जमा सुरूर सुल्तानी के नाम से किया। इंशाए सुरूर सुरूर के खुतूत का मजमुआ इंशाए सुरूर के नाम से शाये हुआ। यह बहुत ही अहम है कि खुतूत का जो मजमुआ था उनका नाम क्या था? इंशाए सुरूर। जिस तरह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खुतूत का मजमुआ गुबारे खातिर है, उसी तरह रजब अली बेग सुरूर के खुतूत के मजमुआ का नाम इंशाए सुरूर है। शरर इश्क के नाम से सुरूर ने एक रिसाला लिखा। जिस तरह तहजीबुल अखलाक डॉक्टर सर सैयद अहमद खां का लिखा हुआ है, उसी तरह साथियों शरर इश्क जो है सुरूर का एक रिसाला था। सुरूर के गालिब के साथ दोस्ताना मरासिम थे। ये था साथियों कुछ अहम पॉइंट्स। और एक अहम पॉइंट्स वो ये है कि सुरूर दबिस्तान लखनऊ के बानी है। नसर के हवाले से, उर्दू शायरी के हवाले से नासिख बानी है। यानी सुरूर दबिस्तान लखनऊ के बानी है, लखनऊ के नसर के हवाले से और शायरी के हवाले से नासिख बानी है। साथियों ये आज का हमारा एपिसोड नंबर 2। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और आप अपने मुफीद मशवरों से कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिखें। और यदि आपने एपिसोड 1 यानी MP3 का एपिसोड नंबर 1 जो कि बागो बहार है, इसको नहीं समाअत फरमाया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। शुक्रिया आप तमाम साथियों का।